आयोनिक इक्विलिब्रियाचे पहिले 2 भाग आपण माझ्या लिंकद्वारे माझ्या यूट्यूब चॅनलवर पाहिलेले आहेत. तिसरा भाग हा PPTच्या माध्यमातून मी आपल्यासमोर घेऊन येत आहे. त्याचबरोबर PPT सोबतच मीही तुम्हाला इथं कोपऱ्यामध्ये स्लाईडच्या डाव्या बाजूला खाली दिसत आहे जे मला सांगायचं आहे ते ह्या कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून आणि ह्या PPTच्या माध्यमातून आपण आयोनिक इक्विलिब्रियाचा तिसरा भाग आज आपण अभ्यासणार आहोत. तर सुरू करूया. आयोनिक इक्विलिब्रिया पार्ट 3. डिसोसिएशन ऑफ ॲसिड्स अँड बेसेस. आता इथं बघा, डिसोसिएशन थोडक्यात मराठीत म्हणून आपण विघटन. डिसोसिएशनच्या प्रमाणावरून हाऊ मच एक्सटेंट that substance get dissociated, depending upon that there is acids and bases are classified as strong acid strong base and weak acid weak base. If you look strong acid, then one word that is important, that is it dissociate completely. Any mineral acid you can take HCl, you can take H2SO4, you can take HNO3, you can take. They when they dissolve in water, they will dissociate completely, and since they dissociate completely they are stronger one. Similarly, if you take base, NaOH is a base, KOH base, they dissociate completely in water, that is why they are stronger one. NaOH when dissolved in water it will dissociate as Na plus and OH minus. Similarly, KOH dissolved in water it will dissociate as K plus and OH minus. Since they dissociate completely, they are stronger one, and since it is base, it is a strong base. Next, depending upon again dissociation ability, those substances will dissociate partially or which dissociate to a little extent, then they are included under weaker. We can say they are weaker. If it is acid, for example HCOH, formic acid, acetic acid, they dissociate partially, that is why they are weak acid. Weak base, for example NH4OH, FeOH thrice, they dissociate partially or to dissociate to a little extent, then that is why they are called as weak base. Next, dissociation constant of weak acids and weak base. The dissociation of weak acid and HA in water is expressed. For example, if you take acid, weak acid, say in general it is called HA. Since it is weak acid, it dissociates partially, and after some time the equilibrium is attained, and that is why the sign is there, equilibrium sign is there. HA when dissolved in water, that means here aqueous is written here, dissolved in water it will dissociate as H plus and A minus. The equilibrium constant called acid dissociation constant, here look here Ka म्हटलेलं आहे बघा इथं. Ka म्हणजे acid dissociation constant Ka, आणि आपण कसं लिहितो इक्विलिब्रियम ची रिएक्शन किंवा इक्विलिब्रियम concentration of product divided by concentration of reactant. So here concentration of H plus, concentration of A minus divided by concentration of HA. Similarly, the dissociation of weak base, same, instead of acid HA we have taken here BOH, that is weak base. When dissolved in water it will dissociate as B plus and OH minus. Again for this also we are writing the equilibrium constant reaction, that is for base it is written as Kb, concentration of B plus, concentration of OH minus divided by concentration of BOH. Thus the dissociation constant of weak acid or weak base is defined as the equilibrium constant for dissociation equilibrium of weak acid or weak base respectively.
Okay, next we'll go for Ostwald dilution law. Arrhenius concept of acids and bases was expressed quantitatively by Ostwald in the form of dilution law. आता ह्याच्यामध्ये वीक ॲसिड साठी ओस्वाल्ड डायल्युशन लॉ आहे, सेम त्याच पद्धतीनं वीक बेस साठी सुद्धा आहे. थोडं व्यवस्थित लक्ष देऊन आपण हा डेरिवेशन बघू, खूप महत्त्वाचा आहे. सुरुवातीला बघू आपण वीक ॲसिड. कन्सिडर अन इक्विलिब्रियम वीक ॲसिड HA. आपण HA हा वीक ॲसिड घेतलेला आहे. Exist in the solution partly as undissociated species HA and partly H plus and A minus. आता सुरुवातीलाच आपण म्हणतोय वीक ॲसिड म्हणजेच काय की त्याचं डिसोसिएशन जे होणार आहे ते पार्शियली होणार आहे किंवा कमी प्रमाणात होणार आहे. म्हणून HA आपण घेतला, पाण्यामध्ये टाकल्यानंतर काही प्रमाणात पार्शियली इट विल डिसोसिएट ॲज H plus and A minus, and most of the substance it will remain as it is HA. आधी सांगितल्याप्रमाणे इथं जसं आपण सांगितलेलं आहे सेम इथं पण सांगतोय Ka is equal to concentration of H plus divided by concentration of A minus divided by concentration of HA. समजा suppose 1 mole of HA initially present in volume V decimeter cube of solution. 1 मोल आपण ॲसिड घेतलेला आहे सुरुवातीला आणि V dm क्यूब किंवा डेसिमीटर क्यूब सोल्युशनमध्ये डिझॉल्व केलेला आहे. ॲट इक्विलिब्रियम द फ्रॅक्शन डिसोसिएट वुड बी अल्फा. आता इथं बघा अल्फाचा अर्थ काय आहे की ॲट इक्विलिब्रियम म्हणजे रिॲक्शन सुरू झाल्यानंतर थोड्या वेळानं जेव्हा इक्विलिब्रियम कंडिशन येईल त्यावेळेला जे थोड्याफार प्रमाणात H प्लस आणि A मायनस झालेला आहे त्याला आपण म्हणतोय अल्फा. फ्रॅक्शन डिसोसिएटेड वुड बी अल्फा, वेअर अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ॲसिड. त्यालाच काय म्हटलंय, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ॲसिड. The fraction of an acid that remains undissociated would be 1 minus alpha. आता इथं बघा 1 minus alpha कशा का घेतलेला आहे तर सुरुवातीला 1 मोल आपण घेतलेला आहे आणि त्यातलं काही प्रमाणात डिसोसिएट झालेला आहे. फ्रॅक्शन डिसोसिएट झाले. किती डिसोसिएट झालेला आहे तर अल्फा एवढं प्रमाणातलं सबस्टन्स डिसोसिएट झालेला आहे आणि म्हणून जे शिल्लक राहील ते डिसोसिएटेड झालेले 1 मधून जेवढं डिसोसिएट झालेलं आहे ते कमी होणार, म्हणजे 1 मायनस अल्फा वुड बी रिमेन अनडिसोसिएटेड. ओके, समजतंय. कारण इथं बघा अल्फा म्हणजेच काय, ज्याचं जे प्रमाण डिसोसिएट झालेलं आहे त्याला म्हणतो आपण अल्फा. मग सुरुवातीला आपण घेतलं 1 मोल, अल्फा एवढा कमी झालेला आहे म्हणजेच इक्विलिब्रियम कंडिशन आल्यानंतर HAच्या कॉलममध्ये म्हणजे ह्या बाजूला HAच्या बाजूला किती राहणार आहे तर 1 मायनस अल्फा. ठीक आहे. आता इथेच दिले बघा HA dissociate as H plus and A minus. Amount present at equilibrium. म्हणजे सुरुवातीला 1 मोल घेतला त्यावेळी H प्लसचं प्रमाण 0 असेल, A मायनसचं प्रमाण सुद्धा 0 असेल कारण रिएक्शन अजून सुरू झालेली नसेल. ॲट इक्विलिब्रियम H प्लस म्हणजे अल्फा एवढं प्रमाण डिसोसिएट झालेलं आहे, A मायनस एवढं प्रमाण अल्फा एवढं प्रमाण डिसोसिएट झालेलं आहे आणि त्यामुळं HAची क्वांटिटी किती राहिलेली आहे. Initially it was 1 and now alpha and alpha are dissociated. That means 1 minus alpha will be amount present at equilibrium. At equilibrium 1 minus alpha, since alpha is 1 which is dissociated. So 1 minus alpha, H चं प्रमाण alpha असेल, A चं प्रमाण alpha असेल.
कॉन्सन्ट्रेशन ॲट इक्विलिब्रियम, आता पर मोल डेसिमीटर क्यूबला कॉन्सन्ट्रेशन घ्यायचं असेल, आपण किती व्हॉल्यूममध्ये मिसळलेला आहे, व्ही डेसिमीटर क्यूबमध्ये मिसळलेला आहे. सो 1 मायनस अल्फा पर वॉल्यूम, अल्फा डिवायडेड बाय व्ही, अल्फा डिवायडेड बाय व्ही इन केस ऑफ एच प्लस अँड इन केस ऑफ ए मायनस. ठीक आहे. आता बघा, दस ॲट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियमला एच एचं प्रमाण किती आहे बघा इथं, 1 मायनस अल्फा डिवायडेड बाय व्ही, 1 मायनस अल्फा डिवायडेड बाय व्ही मोल पर डेसिमीटर क्यूब. एच प्लस आणि ए मायनसचं प्रमाण किती आहे, अल्फा अपॉन व्ही, अल्फा अपॉन व्ही. सबस्टिट्यूटिंग दीज व्हॅल्यूज इन अबाव इक्वेशन. आता एच एची व्हॅल्यू, एच एची व्हॅल्यू, एचची व्हॅल्यू आणि एची व्हॅल्यू आपण ह्या इक्वेशनमध्ये टाकायची आहे. समजलं. बघा पुन्हा सांगतोय, एच एची व्हॅल्यू, ए आणि एचची व्हॅल्यू, एचची व्हॅल्यू आणि एची व्हॅल्यू, एच आणि एची व्हॅल्यू काय, अल्फा अपॉन व्ही, आणि एच एची व्हॅल्यू काय, 1 मायनस अल्फा डिवायडेड बाय व्ही. ही आपण ह्या इक्वेशनमध्ये टाकायची आहे. ओके. त्या पद्धतीनं बाय सबस्टिट्यूटिंग दिस इन अबाव इक्वेशन, अल्फा डिवायडेड बाय व्ही, कारण इथं बघा इनिशियली एच प्लस, ए मायनस आणि एच ए आहे. त्या पद्धतीनं एच प्लसची व्हॅल्यू इथं बघा, एची व्हॅल्यू इथं बघा, एच प्लसची व्हॅल्यू आपण अल्फा डिवायडेड बाय व्ही, एची व्हॅल्यू अल्फा डिवायडेड बाय व्ही अँड एच एची व्हॅल्यू 1 मायनस अल्फा डिवायडेड बाय व्ही. हे जर आपण सोडवलं बाय सॉल्विंग दिस, सोप्या पद्धतीनं व्हीची व्हॅल्यू वर जाईल, त्यामुळं अल्फा स्क्वेअर डिवायडेड बाय 1 मायनस अल्फा इंटू व्ही. सिम्पल आहे. हे जर आपण व्ही वर नेलं तर व्ही डिवायडेड बाय 1 मायनस अल्फा उत्तर येईल. व्ही गेट कॅन्सल, सो अल्फा स्क्वेअर डिवायडेड बाय 1 मायनस अल्फा इंटू व्ही. सिम्पल कॅल्क्युलेशननं सोप्या पद्धतीनं हे तुम्हाला इक्वेशन मिळेल. आता बघा, इफ सी इज द इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ अन ॲसिड, समजा सुरुवातीला कॉन्सन्ट्रेशनला आपण सी म्हटलं, in mole per dm cube and V is the volume in decimeter cube per mole, then C is equal to 1 upon V. आता साहजिकच आहे, कॉन्सन्ट्रेशन आपण कसं बघतोय, मोल्स, कॉन्सन्ट्रेशन आपण कसं डिफाइन करतोय, मोल पर व्हॉल्यूम. आता किती मोल घेतलेले आपण, 1 मोल घेतलेला आहे. किती व्हॉल्यूम मध्ये मिसळलेला आहे, तर V व्हॉल्यूम मध्ये मिसळलेला आहे. सो रिप्लेसिंग 1 अपॉन व्ही इन अबाव इक्वेशन बाय सी, म्हणजे या इक्वेशन मध्ये 1 अपॉन व्ही, आता व्ही आहे याच्यावरती आहे 1, इथं काहीच नाही, याचा अर्थ 1, 1 अपॉन व्ही ही व्हॅल्यू आपण सी न रिप्लेस करायची आहे. त्यामुळे काय होईल, की ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेअर इंटू सी डिवायडेड बाय 1 मायनस अल्फा, अल्फा स्क्वेअर इंटू सी डिवायडेड बाय 1 मायनस अल्फा. व्हेरी सिम्पल. आता इथं बघा, फॉर वीक ॲसिड HA अल्फा इज व्हेरी स्मॉल और 1 मायनस अल्फा इज 1. आता याचा अर्थ काय बघा, मुळातच HA कसं आहे, वीक आहे. थोडक्यात त्याचं डिसोसिएशन हे खूपच कमी प्रमाणात होणार आहे. त्यामुळं हा जो अल्फा जो भाग आहे, म्हणजे डिसोसिएट झालेला जो भाग आहे, हा भाग हा खूपच कमी असल्यामुळं तुलनेनं त्याच्या 1 ह्या भागापेक्षा अल्फाचा भाग हा प्रमाण खूपच कमी आहे, आणि म्हणून 1 मायनस अल्फा हे जवळपास 1च घेतलेलं आहे. ॲक्च्युली 1 मोलच घेतलेला आहे. त्यातलं थोडं जे डिसोसिएट झालेलं आहे, 1च्या तुलनेत अल्फाचं प्रमाण खूपच कमी आहे, त्यामुळं इट इज नियरली टेकन ॲज 1. सो देअरफॉर नाव KA इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेअर इंटू व्ही. आता इथं बघा, अल्फा स्क्वेअर, व्ही ची व्हॅल्यू काय, सी ची व्हॅल्यू इथं आपण काय घेतले, 1 अपॉन व्ही. तर याचा अर्थ अल्फा स्क्वेअर डिवायडेड बाय 1 अपॉन व्ही असल्यामुळं अल्फा स्क्वेअर इंटू सी, आणि ही जी व्हॅल्यू आहे 1 मायनस अल्फा, ही नियरली आपण काय घेतलेलं आहे, 1 घेतलेलं आहे. नियरली आपण 1 घेतलेलं आहे, आणि म्हणून अल्फा स्क्वेअर डिवायडेड बाय व्ही किंवा KA इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेअर इंटू सी. आपण सी ची व्हॅल्यू काय घेतोय,
1 अपॉन व्ही, त्यामुळे अल्फा स्क्वेअर डिवायडेड बाय व्ही होईल किंवा अल्फा स्क्वेअर इंटू सी होईल. तेच अल्फा आपण इकडे घेतलं बाहेर, तर स्क्वेअर असल्यामुळं आता काय होईल, के ए डिवायडेड बाय सी होईल, के ए डिवायडेड बाय सी होईल. आणि स्क्वेअरची व्हॅल्यू जर आपण इथून काढली तर ह्याला काय येणार, स्क्वेअर रूट येणार. किंवा अल्फा इज इक्वल टू व्हॉल्यूमच्या प्रमाणात जर सांगायचं असेल तर अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के ए इंटू व्ही, कारण सी इज इक्वल टू नथिंग बट 1 अपॉन व्ही असल्यामुळं के ए इंटू व्ही जाते. सो अबाव इक्वेशन हे करून टाका. अबाव इक्वेशन इम्प्लाइज दॅट, बघा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इनव्हर्सली प्रपोर्शनल टू द स्क्वेअर रूट ऑफ इट्स कॉन्सन्ट्रेशन. आता बघा, अल्फा इज इनव्हर्सली प्रपोर्शनल. आता जर समजा हे इक्वल टू साइन जर काढलं तर इथं व्हॅल्यू येते 1 अपॉन सी, कारण के ए काय आहे, प्रपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट आहे. आणि म्हणून अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा म्हणजे काय, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज प्रपोर्शनल टू, ही जर आपण प्रपोर्शनॅलिटी साइन काढली, हे कॉन्स्टंट काढला तर प्रपोर्शनल साइन जाते. इथं अल्फा आपण लिहिणार प्रपोर्शनल टू 1 अपॉन सी ही व्हॅल्यू येईल. म्हणजेच काय, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इनव्हर्सली प्रपोर्शनल टू स्क्वेअर रूट ऑफ इट्स कॉन्सन्ट्रेशन, किंवा अल्फा इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्क्वेअर रूट ऑफ इट्स व्हॉल्यूम. जर प्रपोर्शनॅलिटी साइन काढली तर, नसेल तर आपण कॉन्स्टंट इथं लिहिलेले जाईल. सो दिस इज द ओसवाल्ड डायल्यूशन लॉ फॉर वीक ॲसिड. बघा, पुन्हा थोडं रिपीट करतोय. सुरुवातीला बघा, वीक ॲसिड आपण कन्सिडर केला कोणता, HA इज H प्लस प्लस A मायनस. आता मुळात हा कसा आहे, वीक ॲसिड आहे, त्यामुळे हे जे डिसोसिएशन होणार आहे हेचं प्रमाण खूपच कमी असणार आहे. डिसोसिएशन कॉन्स्टंटच्या बाबतीत लिहायचं असेल के इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A मायनस डिवायडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ HA. समजा आपण 1 मोल HA घेतले सुरुवातीला आणि व्हॉल्यूम घेतला V डेसिमीटर क्यूब. ॲट इक्विलिब्रियम कंडिशनमध्ये जे थोडं विघटन होणार आहे, डिसोसिएशन होणार आहे, त्याला म्हणू आपण अल्फा. आणि अल्फा एवढं प्रमाण विघटन झाल्यामुळं जे शिल्लक राहतं ते सुरुवातीला 1 मोल HA घेतल्यामुळं जे शिल्लक राहिलेलं आहे ते 1 मायनस अल्फा. आता बघा, इथं HA डिसोसिएट आहे H प्लस A मायनस ॲट इक्विलिब्रियम, मग सांगितल्या पद्धतीनं 1 मायनस अल्फा, अल्फा आणि अल्फा, आणि पर व्हॉल्यूम असेल तर 1 मायनस अल्फा डिवायडेड बाय व्ही, अल्फा डिवायडेड बाय व्ही अँड अल्फा डिवायडेड बाय व्ही. आता ह्या व्हॅल्यू आपण ह्या इक्वेशनमध्ये सबस्टिट्यूट करूया. ह्याच व्हॅल्यू इथं सबस्टिट्यूट करायच्या आहेत, ही व्हॅल्यू इथे सबस्टिट्यूट करायची आहे, ही व्हॅल्यू इथे सबस्टिट्यूट करायची आहे. त्या पद्धतीनं के ए इज इक्वल टू अल्फा इंटू व्ही, अल्फा इंटू व्ही, 1 मायनस अल्फा डिवायडेड बाय व्ही. हे जर सोडवलं वरचं तर अल्फा स्क्वेअर डिवायडेड बाय 1 मायनस अल्फा इंटू व्ही. आता सुरुवातीला आपण इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन सी जर धरलं तर सी इज इक्वल टू 1 अपॉन व्ही, कारण 1 मोल घेतलेला आहे, पर व्हॉल्यूम घेतलेला आहे, तर 1 अपॉन व्ही म्हणजेच सी. त्यामुळं के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेअर इंटू सी होणार, कारण अल्फा स्क्वेअर 1 अपॉन व्ही इथं आहे, त्यामुळं इथं होणार अल्फा स्क्वेअर इंटू सी डिवायडेड बाय 1 मायनस अल्फा. सो तुलनेनं 1च्या तुलनेत HAच्या 1 मोलच्या तुलनेत जे डिसोसिएट होणार आहे त्याचं प्रमाण खूपच कमी असल्यामुळं 1 मायनस अल्फाची किंमत किंवा व्हॅल्यू आपण नियरली 1 घेतोय. सो के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेअर डिवायडेड बाय व्ही अँड के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेअर इंटू सी. तेच जर आपण अल्फाच्या स्वरूपात म्हणजे डिग्री ऑफ डिसोसिएशनच्या स्वरूपामध्ये लिहायचं असेल तर इट विल बी स्क्वेअर रूट ऑफ के ए अपॉन सी और अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के ए इंटू सी. आता हे डिसोसिएशन कॉन्स्टंट जर काढले तर ह्या इक्वल टूच्या साईनला येणार प्रोपोर्शनॅलिटी साईन आणि के एच्या ठिकाणी येणार 1. त्यामुळं ही व्याख्या खाली दिलेली आहे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इनव्हर्सली प्रपोर्शनल टू स्क्वेअर रूट ऑफ इट्स कॉन्सन्ट्रेशन और
directly proportional to square root of its dilution. This is the Ostwald dilution law for weak acid. Now same derivation is there for weak base. Same derivation. Here we have taken HA for acid. Now we are taking BOH for weak base. It will dissociate as B plus and OH minus. Same dissociation constant of आधीच्या होतं Ka, आता काय असणार Kb. ही व्हॅल्यू सेम B प्लस OH मायनस डिवायडेड बाय BOH. आता इथं डायरेक्टली मी पुस्तकाचाच भाग घेतलेला आहे म्हणजे तुम्हाला सोपं पडेल बघायला. BOH इनिशियली ॲट इक्विलिब्रियम 1 मायनस अल्फा, अल्फा अँड अल्फा पर वॉल्यूम 1 मायनस अल्फा डिवायडेड बाय V, अल्फा डिवायडेड बाय V आणि अल्फा डिवायडेड बाय V. ॲट इक्विलिब्रियम BOH ची व्हॅल्यू 1 मायनस अल्फा अपॉन V आहे, इथं दिलेली आहे बघा. आणि B ची व्हॅल्यू आणि OH ची व्हॅल्यू सेमच आहे, अल्फा डिवायडेड बाय V, अल्फा डिवायडेड बाय V. इथं सेम आहे की मगाशी होतं Ka, आता आपण बेस बघतोय Kb दॅट इज इक्वल टू अल्फा डिवायडेड बाय V, अल्फा डिवायडेड बाय V डिवायडेड बाय 1 मायनस अल्फा इंटू V. हे सोडवल्यानंतर अल्फा स्क्वेअर डिवायडेड बाय 1 मायनस अल्फा इंटू V. सिमिलर आर्ग्युमेंट इन केस ऑफ वीक ॲसिड लीड टू, म्हणजे सेम जसं वीक ॲसिडच्या बाबतीत आपण बघितलं होतं तेच इथं आपण वीक बेसच्या बाबतीत बघतोय. Kb इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेअर इंटू C डिवायडेड बाय 1 मायनस अल्फा. आता C ची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे 1 अपॉन V, त्यामुळे इथं V असल्यामुळं इथं व्हॅल्यू आले C. आता हे जर प्रपोर्शनॅलिटी साइन आपण इथं काढलं मगासारखं तर degree of dissociation of weak acid is proportional to square root of its volume किंवा dilution, or degree of dissociation is inversely proportional to square root of its concentration. ओके, समजते. सेम आहे degree of Ostwald dilution law for weak acid and Ostwald dilution for weak base. जर तुम्ही weak acid केला असेल तर weak base एकदम सोपा आहे, कारण HA च्या ठिकाणी तुम्हाला फक्त BOH लिहायचं आहे आणि B प्लस आणि OH मायनस लिहायचं आहे. त्यामुळे एकदम सोप्या पद्धतीने हे तुम्हाला समजेल. पूर्ण व्हिडिओ बघा, समजलं नाही तर पुन्हा 2-3 वेळा बघा, तुम्हाला समजून जाईल. ओके, थँक्यू.